এখন আমরা যাব হচ্ছে সেকশন 2 তে। Section 2. You will hear a guidance counselor talking to a group of students. First, you have some time to look at questions 11 to 14. গাইডেন্স কাউন্সিলর, এই যে কথাটা বললো যে গাইডেন্স কাউন্সিলররা টকিং টু দ্য স্টুডেন্টস, হুইচ কাউন্সিলর শুড ইউ সি, কোন কাউন্সিলরটা আপনি দেখবেন সেটা। ওকে, গাইডেন্স কাউন্সিলর শুড ইউ সি। ওকে, এখানে লুইস বাংশো আছে, টনি ডানবি, নাওমি আছে। এখন দেখেন 11 থেকে 14 পর্যন্ত। ইফ ইট ইজ ইউর ফার্স্ট টাইম সিইং এ কাউন্সিলর, যদি আমি প্রথমে দেখেন সেটা কি হবে? ইফ ইউ আর আনএবল টু সি এ কাউন্সিলর, আপনি যদি কাউন্সিলরটা ডিউরিং নর্মাল অফিস আওয়ারে না পান সেটা কি হবে? ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, ইফ ইউর কনসার্ন আর রিলেটেড টু অ্যাংজাইটি, উদ্বিগ্ন থাকে, তাহলে কার সাথে দেখা করবেন? তাহলে আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে 4টা, এখানে হচ্ছে 3 জন কাউন্সিলর, তাহলে ডেফিনেটলি একজনে 2টা কাজ করবে, কেউ তো বাদ যাবে না। তার মানে 3 জনে 3টা হয়েও, তার মানে আরো একজন, তার মানে কি 2টার আনসার আমাদের যে কোনো একটা লেটার এ বি সি যে কোনো একটা 2টার আনসার হবে। এটা আগে থেকে আপনাকে আইডিয়া করে নিতে হবে। এখন আমরা শুরু করি। Listen carefully and answer questions 11 to 14. Hello everyone. I'm the Counselling Administrator here at St Ives College, and I've been asked to come and talk to you about our counselling team and the services that we offer. We have 3 professional counsellors here at St Ives, Louise Bagshaw, Tony Denby and Naomi Flynn. They each hold daily one-on-one sessions with students, but which counsellor you see will depend on a number of factors. If you've never used a counsellor before, then you should make an appointment with Naomi Flynn. আপনি যদি কখনো কাউন্সিলর না, if you never use a counselor, you should have an appointment with Naomi Flynn. তাহলে if it is your first time seeing a counselor, আপনি যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তাহলে আপনি কার সাথে করবেন? নাওমি ফ্লিনের সাথে। তাহলে আমাদের আনসারটা কি হবে? সি। সি হচ্ছে আমাদের আনসার। ওকে, তারপর হচ্ছে if you are unable to see a counselor during normal অফিস আওয়ার, আপনি 9টা to 5টা পান না, সেটা কি হবে? Naomi specialises in seeing new students and offers a preliminary session where she will talk to you about what you can expect from counselling, followed by some simple questions about what you would like to discuss. This can be really helpful for students who are feeling a bit worried about the counselling process. Naomi is also the best option for students who can only see a counsellor outside office hours. তাহলে আবার নিয়মিত আপনি কি করতে পারেন? আউটসাইড অফিস আওয়ারও আপনাকে দেখতে পারেন। তাহলে আমাদের দ্বিতীয় আনসারটাও হচ্ছে কি? নিয়মিত। ইফ ইউ আর আনএবল টু সি এ কাউন্সিলর ডিউরিং নরমাল, নিয়মিত। এটাও হচ্ছে কি? সি, আউটসাইড অফিস আওয়ার, নরমাল অফিস আওয়ারেও আপনি কি তাকে দেখতে পাবেন, আউটসাইড অফিস আওয়ার। এখন হচ্ছে আমাদের বাকি 2টা আছে। She is not in on Mondays, but starts early on Wednesday mornings and works late on Thursday evenings, so you can see her before your first class or after your last class on those days. Louise staffs our drop-in centre throughout the day. If you need to see someone without a prior appointment, then she is the one to visit. সো উইদাউট প্রায়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি আপনি দেখতে চান তাহলে আপনি কাকে পাবেন? লুইস। তাহলে আমাদের এখানে আনসারটা কি হচ্ছে? এ, লুইস। লুইসকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তারপরটা আমরা দেখি। দেখেন, ইফ ইউর কনসার্নস আর রিলেটেড টু অ্যাংজাইটি, উদ্বিগ্ন, হতাশার মধ্যে যদি থাকেন, কার সাথে দেখা করবেন? Please note that if you use this service, then Louise will either see you herself or place you with the next available counsellor. If you want to be sure to see the same counsellor on each visit, then we strongly recommend you make an appointment ahead of time. You can do this at reception during office hours or by using our online booking form. Tony is our newest addition to the counselling team. He is our only male counsellor, and he has an extensive background in stress management and relaxation techniques. We encourage anyone who is trying to deal with anxiety to see him. তাহলে অ্যাংজাইটিতে ডিল হলে নিউ হচ্ছে টনি। টনি হচ্ছে আমাদের নিউয়েস্ট এডিশন। যদি অ্যাংজাইটি বা উদ্বিগ্নতা আপনার থাকে, দেন আপনি কার সাথে? টনির সাথে আপনি মিট করতে পারেন। অ্যাংজাইটি, এটা হচ্ছে টনি ডানবে। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান আনসার দ্য কোশ্চেন। আমরা এখন নেক্সট কোশ্চেনগুলোতে চলে যাব। এখানে আবার টেবিল আমরা যেটা বলছি যে কোশ্চেন 15 to 20, এখানে ওয়ার্কশপ আছে, ওয়ার্কশপগুলির নাম আছে, তারপরে ওয়ার্কশপের কন্টেন্টগুলি কি, টার্গেট গ্রুপ কারা।
আমরা যখন 19-এ যাব, 19-এ আসার পরে আমরা উপর দিকে তাকাবো যে এটা কোন ক্যাটাগরিতে আছে ওয়ার্কশপের নামটা লিখতে আসবে। কনটেন্ট যখন 18-তে যাবে উপর দিকে একটু তাকাবো যে হেডিংটা কি, কনটেন্ট। তার মানে এখানে কনটেন্ট কি বিষয় থাকে একটু ওই 16-তে যখন তাকাবো কনটেন্ট দেখবো। টার্গেট গ্রুপ কারা এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করতে পারবে। 15-তে এক ধরনের, 17-তে এক ধরনের, 20-তে এক ধরনের। কারণ আপনি তো পরীক্ষার হলে প্রেশারে থাকবেন, বুঝতে পারবেন না যে কোনটার আনসার কি হবে। তাহলে যখনই কোশ্চেন থাকবেন উপরে একটু হেডিং এ এক নজর তাকায় নেবেন। তাইলে দেখবেন যে ইজিলি আপনি আনসারটা দিতে পারতেছেন। Tony will introduce you to a full range of techniques to help you cope with this problem, such as body awareness, time management, and positive reinforcement. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. আমরা এখন কোশ্চেনগুলো দেখবো। যেখানে কোশ্চেন নাই সেখানে আমরা পড়বো না। যে টার্গেট গ্রুপ অ্যাডজাস্টিং এটুক করো, টার্গেট গ্রুপ কারা, যে 15 নম্বরে কোনটা, এটা আমরা বসে থাকবো। গেটিং অর্গানাইজড, এখানে ইউজ টাইম ইফেক্টিভলি, ফাইন্ড ড্যাশ বিটুইন ড্যাশ এন্ড ড্যাশ, স্টাডি এবং লেজ। Now listen and answer questions 15 to 20. Each semester, the counselling team runs a number of small group workshops. These last for 2 hours and are free to all enrolled students. Our first workshop is called Adjusting. We've found that tertiary education can come as a big shock for some people. After the structured learning environment of school, it is easy to feel lost. In this workshop, we will introduce you to what is necessary for academic success. As you might expect, we're targeting first-year students with this offering. তাহলে আমরা কাদেরকে টার্গেট করতেছি? ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট টার্গেটিং, ফার্স্ট ইয়ার। we're targeting first year student, আমরা টার্গেট করতেছি। আপনি ফার্স্ট ইয়ারটা এখানে লিখতে হবে, অথবা FIRST এটাও লিখতে পারেন, ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট। তাহলে এটা টার্গেট গ্রুপ আমরা যখন। তারপর 16 নাম্বার, ইউজ টাইম ইফেক্টিভলি, ফাইন্ড ড্যাশ বিটুইন ড্যাশ এন্ড ড্যাশ। পড়াশোনা আর লেজারের মধ্যে আপনি কি করবেন, বিটুইন কি করবেন, যে কি ফাইন্ড করতে হবে সেটা এখন আমরা শুনবো। Getting organized follows on from the first workshop. Here, we're going to help you break the habit of putting things off, get the most out of your time, and discover the right balance between academic and recreational activities. Right balance between With academic and recreational activity. এখানে একটু সিনোনিম জানতে হবে। একাডেমিক মানে স্টাডি আর লেজার মানে রিক্রিয়েশন। তাহলে এখানে কি বলছে? ফাইন্ড রাইট ব্যালেন্স। আপনাদের সঠিক ব্যালেন্স, ভারসাম্য রাখতে হবে। রাইট ব্যালেন্স। তাহলে আমাদের আনসারটা হবে কি? RIGST, right, BALANCE, right balance between studying and academic. তাইলে স্টাডির সিনোনিম বলছে একাডেমিক, আর লেজারে বলছে এন্টারটেইনমেন্ট, যেটা রিক্রিয়েশন, যেটা সেটা বলছে। getting organized, we're catering to a broader crowd, which includes all undergraduates and postgraduates. Next up is a workshop called Communicating. The way people interact here may be quite different to what you're used to, especially if you've come from abroad. We'll cover an area that many foreign students struggle with: how to talk with teachers and other staff. We'll cover all aspects of multicultural communication. International students tend to get a lot out of this class. তাহলে কারা পায়? ইন্টারন্যাশনাল, অল স্টুডেন্ট, স্পেশালি ইন্টারন্যাশনাল। এখানে আপনি কয়েকটা দিতে পারেন, আমরা এই একটা লিখতে পারি কমিউনিকেটিং, কারণ আপনি একটা বাইরের দেশে ইউনিভার্সিটি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকেতে যাবেন, সেখানে বাংলাদেশে যেভাবে কথা বলেন সেখানে তো ওভাবে কথা বলবেন, অন্যভাবে কথা বলবেন। এই কারণে কমিউনিকেটিং এর উপরে তারা একটা সেমিনার আয়োজন করে। তো এটা থেকে লাভবান করা হয় ইন্টারন্যাশনাল, বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আসে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস, এরা হচ্ছে লাভবান হয় এখান থেকে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা লাভবান হয়। তারপরে আরো বলবে, এখানে কয়েকটা আনসার হতে পারে। So we particularly encourage you to come along. But I must say that sometimes students from a local background find it helpful too. লোকাল এরাও হেল্পফুল পেতে পারে। এখানে অ্যাব্রোডও আপনারা শুনছেন, ফরেন শুনছেন, ইন্টারন্যাশনাল, তিনটা যে কোনো একটা দিলে আমাদের আনসার হবে। এখন অ্যাংজাইটিটা, এটার কন্টেন্টটা কি? ব্রিদিং, শ্বাস প্রশ্বাসের টেকনিক, মেডিটেশন, আর কি থাকতে পারে? So, everyone is welcome. The anxiety workshop is held later on in the year and deals with something you will all be familiar with: the nerves and anxiety that come when exams are approaching. Many students go through their entire academic careers suffering like this, but you don't have to. Come to this workshop
and we'll teach you all about relaxation and how to breathe properly. তাহলে কি বলছে রিল্যাক্সেশন এন্ড হাউ টু ব্রিথ প্রপারলি। তাহলে ব্রিথের আগে দেখেন আনসার যেটা বলতেছে এটা রিল্যাক্সেশন। আমাদের 18 নম্বরটা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন। রিল্যাক্সেশন রিল্যাক্সেশন দেখেন রিডাকশন লিসেনিং লেস ইজিং সো রিল্যাক্সেশন এন্ড হাউ টু ব্রিথ প্রপারলি। তো ব্রিথের আগে আমরা যে আনসারটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের আনসার। দেন 19 নম্বরে এখন আমরা ওয়ার্কশপের নাম কি, কোন ওয়ার্কশপ সেটা বলবো। As well as meditation and other strategies to remain calm. We've tailored this workshop to anyone who is going to sit exams. Finally, we have the motivation workshop. Then finally we have the motivation workshop. লাস্টে এইটা তো যেহেতু লাস্টে বলতেছে ফাইনালি, এখানে আর কোনো ওয়ার্কশপ নাই। ফাইনালি তাহলে মোটিভেশন ওয়ার্কশপ। আপনি এটা ফাইনালি শুই না মোটিভেশন ওয়ার্কশপ। স্টেইং অন ট্র্যাক ফর লং পিরিয়ড। এইখানে টার্গেট গ্রুপ কারা আপনাদেরকে শুধু এটা লিখতে হবে যে এখানে টার্গেট গ্রুপ কারা। এই 20 নম্বরে টার্গেট গ্রুপটা আপনাকে লিখতে হবে যে টার্গেট গ্রুপ কারা। The big topic here is how to stay on target and motivated during long-term research projects. This workshop is strictly for research students. This workshop is strictly for the research student. Student দেখাই আছে রিসার্চ স্টুডেন্ট, তারা পিএইচডি বা এমফিল লেভেলে যারা কাজ করে তাদের জন্য হচ্ছে এই ওয়ার্কশপটা। সো দিস ইজ হাউ ইউ উইল আনসার